Extra player of both the teams. If you generally see from the end of the side of Vedant 11, two overseas can be seen. That is Arjun and Bali. And in the site of Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Savantawadi Taluka, all the way from Pune, we can see Ranjit Farate and along with him the all-rounder Dhananjay Bintade. Two openers out there in the middle. We can see on the strikers and Asif Zamadar onto the non-striker and Bali. These are the two openers out there in the middle. In the bowling department, Dhananjay Bintade can be seen this year represented ISPL. Was been hurt little bit with an injury. Was supposed to come for Penne Premier League at that time. He was being hurt with an injury afterwards. Followed with the big event that is ISPL, and today he's there for the Vedant 11 Trophy 2026 playing for Bandeshwar 11 Banda, that is Savantawadi Taluka. Signal has been coming from the umpire that we are ready to start the match number 2. Onto the main screen umpire we can see Amol Mestri all the way from Devgad, and onto the square leg our very own Siddesh Sharmalkar all the way from Pernem. Very qualified officiating right from day number one. We have seen a beautiful officiating by all the 4 officials. Here we go. Dhananjay Bintade will be bowling first over to the on-striker batter, that is Asif Jamadar. Little bit of fumble with respect to the run-up. 2 fielders can be seen outside the 30-yard circle. In the deeper mid-wicket area, there is a fielder, as well as into that wideish long-off, there are the fielders placed. So these are the 2 fielders that have been allowed outside the 30-yard circle. Here we go. The first ball. Beautiful shot driven into the covers. There is a protection. Little bit of fumble was been offered. As soon as the extra core fielder will run into that deeper cover area, collect the ball of another couple of runs. That is with the start of the account has been added. One shot is the decision coming on from the end of Amol Mestri. That tells you how much accuracy the officiating, the umpiring has been going on. They have been very accurate. All the 4 officials we have seen right from the day number 1. And this is the accuracy. You should say that it is. You should not only be physically present, but you should also be mentally prepared on the ground. Beautiful from the end of Amol Mestri. Single heads in a favor. Pitched up delivery on the back foot, punching it. There is a protection into the hands of cover point. Shekhar was the fielder onto that occasion. The wicket has been falling off. Asif Jamadar wanted to bisect the 2 fielders, but getting straightly into the hands of the fielder. Dhananjay Bintade shines very early in the over number 1. It is 1 with the dismissal of 1 wicket. DJ. The dismissal of Asif Zamadar. Here comes a new batter. A lot of experience for this man, whether it is leather ball, whether it is tennis ball, has represented lot of tournaments. Very own, that is Vinod Wilson can be seen on the action. Ashok sir will be telling a lot of things about him. An experienced player, a beautiful player of leather ball cricket. Today is there for Vedant 11 Harmal, that is the taluka of Mormugaon. Same field if you generally see, because Vinod Wilson likes to play across the V areas. Gone. Dhananjay Bintade, back-to-back wickets can be seen. He's been shining over here into this Vedant 11 Trophy 2026. 1 to the dismissal of 2. Another batter goes back into the dugout. Vinod Wilson couldn't do anything much out in the middle, and it is the bowling that has been shining with respect to Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Savantawadi Taluka. DJ. On a possible hat trick. Can it be the first hat trick over here?
into this Vedant 11 trophy. We are looking for the first hat trick right from yesterday. It was been coming 2 ball, 2 wickets, but no one was in a fashion to bowl that the third wicket. But this time it is an opportunity. And who is the new batter coming onto the center of the pitch? Another experience, a legend when it is said to be the history of Goa tennis cricket. Ram Yadav, commonly known as Lalla, will be onto the striker's end. Ashok sir, right from yesterday we can see Gopal Bhatta was telling that all the 17 edition of Vedant 11 trophy I have been playing, and similar same reflection goes to this man, Ram Yadav, commonly known as Lalla. Dhananjay Bhintade on a possible hat-trick right there in the middle. Reverse attempted, first ball, Lalla goes backward off the wicket. The intentions are been quite clear. We will wait what has happened until and unless I will say Lalla will be on the money onto the striker's end. And I think he's been reaching in his popping crease. A couple of run adds in a favor. A beautiful piece of work from the end of Prathamesh Gavde. Yes, another player who has represented Maharashtra for the leather ball. A beautiful bowler. He will be also coming. Definitely, I will say he will bowl that second power play over. Nothing to be said of 3 runs on the scorecard. Dhananjay Bhintade continues. Swing enemies, nice carry can be seen into the hands of the wicketkeeper. Lalla wanted to clear the mid-off and get that read into the long on region was the idea. It has been turning to a false one from the end of Dhananjay Bhintade. That is what he has been known for, cutting the ball in the either direction. Sometimes a leg cutter, sometimes an off cutter, sometimes a slider. That is the variation that he has got in the quota of him. Cross-batted shot. There is a protection. Mid-wicket will be just falling short of him. The ball has been diverted towards that right side of the fielder over there. And it has been coming into the deeper mid-wicket region. And that's been a boundary. 4 more runs will be added on the quota. And with that 4, over number 1 from the end of Dhananjay Bhintade, the All India icon comes to an end. And after completing 1 over, it is 7 on the scorecard with the dismissal of 2 wickets. DJ. Not to bowl the first over from his quota and the second power play over, Pratham Gavde can be seen on the bowling mark. Another beautiful bowler. You have seen him already in the leather ball cricket. Bowls beautiful spells. And today he's there for Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Sawantawadi Taluka. Onto the striker and Bali will be facing the first delivery. He was been onto the non-striker's end for the entire over in the power play. And now he'll be facing Pratham Gavde. If you generally see the pace that this man produces, is very high accuracy pace. Beautiful pace turn to that offer side. Just a glance can be seen on the back foot, just glancing it. There is a protection as soon as the fielder has been coming on a screen, collecting the ball off. Nothing damage done. Score still remained on 7th run. Ashok sir, if you generally see from here, the team of Vedant 11 Harmal, that is Mormugaon Taluka, will be looking to get at least 90 to 95 runs on the scorecard. Still, they have a good firing batter order to come after this. Here we go. Bowler continues. Pitch double and see the accuracy onto that occasion. Once the ball has been pitching onto the good lane, it is bounces away into the hands of the wicketkeeper. The result is a dot. That is what he's been known for. And you know how much hard work is needed whenever a player is playing for an leather ball cricket team. And a lot of hard work can be seen from the end of Pratap Gavde. And because of that hard work, today he's been getting the reward on the field.
This time a slower delivery, might be a cutter delivery on the back foot. A beautiful shot from the end of Bali. This is the reflection that he's been showing. Why I've been selected in the form of an All India icon for the team of Vedant 11 Mormugaon Taluka. This is the reflection he's been providing. On the back foot, a beautiful shot was been offered. 4 more runs adds in a favor, and with that 11 runs can be seen on the scorecard. The intention from the end of Bali, he will be saying that I should all play that 8 overs. With this kind of mindset, he's been betting off. Whenever there is an opportunity of scoring runs, I will score. Whenever there is a good line delivery, Yorker line delivery, I will play with soft hands with respect to single and double. With this kind of mindset, he will be betting off. This time along the carpet, the driven shot was been seen. There is a protection. The ball has been going straightly into the hands of that cover fielder. Nothing damage done. Another dot delivery can be seen from the end of Pratham Gowde after getting that boundary onto that offside region. Score still remains on 11 runs on the scorecard. Second power play over is in progress. The match going between Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Sawantwadi Taluka, and Vedant 11 Harmal, that is Mormugaon Taluka. Beautifully done. There is a protection. Ranjit Farate. We will wait until and unless I think they will definitely move upstairs with respect to that decision. But from the view of the commentary box, it was looking, it is a 50-50 situation. Cannot predict anything. Yes, we can see that Siddesh Harmalkar has been going upstairs for that TV umpire. But what a catch it was. If this is a wicket, then credit goes to Ranjit Farate, all the way from Pune today, especially for Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Sawantwadi Taluka. We will go upstairs. So we have an umpire review for the catch that was been taken onto the long off region. The decision is it's a wicket. Batter needs to be go back into the dugout. You can have the replay on tenniscricket.in. What a catch that was. Ranjit Farate single-handedly taking a beautiful catch. Ashok sir, that is the ability that all India icon can produce. If they cannot do anything with respect to bat, if they cannot do anything with respect to bowling, this is the confidence they are giving in fielding. And Ranjit Farate, I know him personally very, very well. He is always in the game whenever he is playing tennis ball cricket. DJ. Ability of hitting big shot, Syed Baddi. A delicate stroke, a sensible stroke was being offered. Wanted to get rid of the strike, go on to the non-striker end because he knows that he was been facing the first ball. Nothing to be said of. That's the over number 2 coming towards end. And after completing 2 overs, with the courtesy of 2 wickets that have been fallen, the score is on 11 runs. And Ashok sir, just we will talk about the catch that was been taken in the previous match when Ajay was been batting. You can see the catch was being dropped in the flyer slipper region, and after that 3 ball 3 sixes to finish the match off in style. How much this catch from the end of Ranjit Farate that he has taken will prove out for the team of Vedant 11. We are going to find out as the match continues. मातसो एक 2 व्हीलर पार्क केला तुजो मिरर मातसो प्रॉब्लम करता मातसो सायडीक काड. Okay, thank you. You know to bowl the first over from his quota and the third over for his team. Shekhar Rahul can be seen on the bowling mark. Power play overs, we can see only 11 runs are been scored. 2 wickets have been already going. It is time for the batters of Vedant 11 Harmal, that is Mormugaon Taluka, that to think a little bit. At least a target of 85 to 90 has been required. Lalla Yadav onto the striker's end. On the back foot, what a shot. That is a protection. Deeper backward punt will run all the way into the third man area. Collect the ball of just a single has been taken. And with that single, score has been going to 12 runs. Ashok sir, Syed Baddi, one of the hard hitter batter,
And if this man can settle on the center of the pitch till over number 6 or till over number 7, I think definitely that will be a plus point for the side of Vedant 11. A lot of field changes can be seen as Syed Badi comes onto the center of the pitch. A mid wicket, a cow corner, a long on, a long off, a deeper extra cover. These are the 5 fielders that have been placed. Beautiful shot. That is racing in the covers. I was talking about him. This is the thing that he's been producing into the extra cover. And how with ease, Ashok sir, that shot has been played. Just the timing onto that occasion and the placement. 6 more runs adds in a favor. And with that 6, 18 runs can be seen. This is what Syed Baddi has been known for. If you generally have the past of Syed Baddi, he's been doing it for the team of Vedant 11. That is this time it is Mormugaon Taluka. A lot of time occasion. And today he'll be saying that yes, my bat should speak out there in the middle. If my team needs to get that target of 90 to 95, I should play all the 6 to 7 hours. With this kind of mindset, Syed Baddi will be batting onto the non-striker and Lalla Yadav, the bowler now, Shekhar, will be saying that it is time for me to capitalize on my correct line and length to take the wicket. Down to the leg side, wanted to swing, wanted to get the swirl and score the ball across the square leg was the ideal delivery from the end of the bowler. Took the pace of the ball off slightly. It was a slower delivery because of what Syed Baddi has been amassing with respect to the pace. Score still remaining on 18. Third over is in progress. Cross-batted shot. They are appealing for something towards the umpire. We will wait and wait until and unless I think a lot of discussions will be going on. Only review you can take is for wide balls and no ball. And here goes the finger. The batter needs to be departed off. Syed Baddi will be going back into the dugout. DJ. Scene. Yasin Singangutti will be on to the strikers and suddenly Ashok sir, if you generally see complete dominance from the end of the bowling side, started with the end of Dhananjay Bintade, then followed from the end of Pratham, and you can see Shekhar has been also continuing the footstep that were left in the over number 1 and over number 2. 18 runs on the scorecard with the dismissal of 4 wickets. Gone. What a delivery. Wanted to play that late cut onto the occasion. Ball moving away for a right-handed batter and getting the part of the blade. Another wicket departs over here. And it is complete dominance from the end of the bowlers of Sri Bandeshwar 11 Banda, that is Samantawadi Taluka. And wickets are been tumbling like a pack of playing cards out there in the middle. 18 with the dismissal of 3. DJ. So with the dismissal of 5 wickets is the scorecard telling. New batter coming onto the center of the pitch. The All India icon Arjun. Arjun Bangar, the All India icon for the team of Vedant 11 Harmal, that is Mormugaon Taluka. He's been coming very early because his 5 of his teammates are been going back into the dugout. What a beautiful bowling it was from the end of all the 3 bowlers, and especially this over from the end of Shekhar. 2 wickets can be already seen fallen.
Just a shot that was been scored from the end of Sayyad Bardi for a 6. Otherwise, it has been a quite equipped one, not giving anything for the batters to score big shots. Little bit of fumble with respect to the run-up. If you generally see for this batter, that is Arjun, there is a deeper backward point that is in the form of a reverse shot whenever the batters play. That is a protection kept in order to protect the boundary. A delicate touch in the covers, wanted to get rid of the striker. That is what usually whenever batter is starting his batting, he usually thinks that I will get a single and I will get some confidence after playing the first ball. Nothing to be said of. Over number 3 comes to an end, and after completing 3, it is just 18 runs on the scorecard with the dismissal of 5. DJ. Be seen getting ready on the bowling mark. If we generally have the summary of the first over that Pratham has been bowling, he's been conceding 4 runs and taking 1 wicket. In the previous over, Shekhar conceded 7 and took 2 wickets. A lot of field changes now. Deeper backward point, there is extra cover, long on, mid wicket, square leg. These are the 5 fielders that have been placed. Pratham on the bowling mark. On to the strikers and Lalla Yadav. This time wanted to go for that reverse scoop. And that is what Ashok sir, we know Lalla. Whenever he used to come at the ground of Zarkul, there were declare area behind. At that time, he used to play those scoops and produce two runs. There was a declare of 2 runs directly at that particular moment of time when the matches were on at Zarkul ground. What a shot! Just the flick of the wrist, and it is a no-look one. 6. Biggie, humongous, DJ. Thank you, DJ. 25 runs can be seen on the scorecard. What a shot that was from the end of Arjun Bangar. That is his ability. He is showing on for all the spectators who have been present over here into the Sai Batwadi ground, and also who have been watching the match live on YouTube through the medium of tenniscricket.in. If it generally there was no footwork onto that occasion, just the placement and just the flick of the wrist, the bat speed was been quite brilliant to take that ball across that deeper fine leg region for a 6. This is front of the wicket. A back-to-back sixes from the bat of Arjun Bangar, and he is feeling his presence in the form of an All-India icon, and he has been showing his arrival to all the spectators present over here. DJ. निसर्ग सुंदर फेसाळता सागर गोव्यात गाजतोय निसर्ग सुंदर फेसाळता सागर. Thank you, DJ. 6 more runs will be added on the quota, and with that 31 runs can be seen. If you generally see after completing 3, it was 18, now 31 on the scorecard. With all of the carpet, a driven shot can be seen as soon as the long on fielder will be coming on a screen, collecting the ball of another single runs. If you definitely see, is been added, and with that single, score has been now moving to 32 runs on the scorecard. Ashok sir, what do you want to say about those 2 shots? Beautiful. For the way he played that front foot lofted straight drive was been impressive. That tells you the ability of the batter Arjun Bangar that he is known for. Lalla goes. This is what he does.
I was speaking about the same thing at Zarkul ground. He used to play such kind of scoop, and Lalla getting a reminder of that, and he's been playing into that long leg region. 4 more run heads in a favor, and this over from the end of Pratham. He's been leaking too many runs out there in the middle. The score has been going to 36 runs on the scorecard. Now the team of Vedant 11 Harmal Mormugaon Taluka is getting some rhythm. Their train has been coming back to the track, and they should continue in a similar kind of momentum. This is what the dugout will be wondering, and the owner of Vedant 11 will be wondering. On the other side, if you generally see, Pratham will be saying that yes, it is time for me to come back. I've been battling in such kind of situation long a time ago, many a time ago. It's time for me to come back in the situation. This wicket, this partnership should be broken. Here we go. Pratham continues. A delicate touch once again, just playing it late. There is a protection. Deeper backward point will be coming all the way into the third man region, collecting the ball off. Another single runs will be definitely taken. And with that single, completion of the over number 4. After completing 4 overs, it is 37 with the dismissal of 5 wickets. What will happen? Can the bat of Arjun Bangar, 2 shots already he has already shown, can he continue in a similar kind of momentum? Can the bat of Lalla speaks out to be the strategical one, or can the bowling upwards, especially Dhananjay Bintade is yet to bowl another over. Ranjit Farate will be also coming. He is also known for a cutter deliveries, variation deliveries. Can we see something magic out there in the middle? We are going to find out as we are moving to my colleague commentator Guru Naik in the business. धन्यवाद अक्षय. आपण पाहतोय वेदांत 11 हरमल 2026 हा रणसंग्राम आणि रणसंग्रामातील या तिसऱ्या दिवसाचा हा दुसरा सामना. अतिशय महत्त्वपूर्ण पंचांचा इशारा येतोय बॅटिंग पॉवर प्लेचा. खरं तर पुसटशी शंका आली होती मनात की या स्पर्धेतील निच्चांकी धावसंख्या होते की काय, मात्र काय ते प्रथम गावडेचं षटक, त्याच्यावर हल्ला चढवला गेला. आयकॉन खेळाडू अर्जुन बांगर याच्या करवी आणि त्यानंतर एक चौकार येतोय लल्ला यादव. लल्ला यादव या खेळाडूविषयी जर सांगायचं झालं तर गेली 20 ते 25 वर्ष सतत या टेनिस क्रिकेटमध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे ज्याच्या पाठीशी. हे नाव बरंच वेळा गाजलंय गोमंतक भूमीत अथवा सिंधुदुर्ग भूमीत. ज्या नावाची चर्चा नेहमीच राहिली तो लल्ला यादव एका बाजूने आणि त्याला साथ देतोय दुसऱ्या बाजूने. आयकॉन खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय तो अर्थातच अर्जुन बांगर. यावेळी काय फटका आलाय, लल्ला यादव याच्या बॅटबंद पाठलाग होतोय क्षेत्ररक्षकाकरवी. एकेरी धाव तर सहजगत्या आणि बघता बघता मैदानात दुसरी धावही पूर्ण केली जाते. खरं तर दोन्ही मजबूत संघ, एक वेदांत 11 हरमल मोर्मुगोवा तालुका, दुसऱ्या बाजूने बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी तालुका. हे 2 मजबूत संघ आज आपण पाहतोय या तिसऱ्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्यादरम्यान. यावेळी फटका आलाय, सुरेख फटका आलाय आणि नक्कीच 1 बाउन्स चेंडू जातोय सीमारेषा पार. येतोय वेदांत 11 चौकार. आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. धन्यवाद. जशी चर्चा खेळाडूंची होती तशीच चर्चा या गीताचीही गेली 3 वर्ष होते. अतिशय सुंदर गीत जे आमचे मित्र प्रणय राऊत यांनी लिहिलेलं आहे. त्यांच्या धारदार लेखणीतनं साकार झालेले गीत आपण गेली 3 वर्ष ऐकतोय आणि अनेक स्पर्धेंची गीतं आपण ऐकली, पण या गीताची मजाच वेगळी आहे. यावेळी आडव्या बॅटने सुरेख फटका येतोय, तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात नाही. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषा पार. येतोय वेदांत 11 चौकार. बघा म्हणजे अनुभव काय गरजेचा असतो. काल आपण सुनील मालवणकरची फटकेबाजी पाहिली, प्रदीर्घ अनुभव ज्याच्या पाठीशी. त्यानंतर आज लल्ला यादवची फटकेबाजी पाहतोय. यावेळीही तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र गोलंदाज चतुरस्त्र
गोलंदाज आपण पाहतोय धनंजय भिंताडे नामक गोलंदाज. पहिल्या षटकात अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली होती. नाममात्र 7 धावा खर्च करून 2 गडी गारद केले होते ज्या गोलंदाजाने. त्या गोलंदाजावर यावेळी अनुभवी खेळाडू लल्ला यादव हल्ला चढवतोय. धावसंख्या आपण पाहतोय 47 अशी धावफलकावर. 47. यावेळी रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, पंतांकडे दाद मागितली जाते, मात्र नक्कीच निर्वाळा येतोय की नाबाद आहे फलंदाज. दुसऱ्या बाजूला आक्रमक फटकेबाज आहे खेळाडू ज्याचं नाव आहे अर्जुन बांगर. आयकॉन खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय वेदांत एलेवन हरमल मोरमुगोवा तालुका संघाचं. धनंजय भिंताडे षटक क्रमांक 5 प्रगतीपथावर आहे. स्वतःच्या कोट्यातील दुसरं षटक हाताळतोय. यावेळी खोलो टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता लल्लाचा, मात्र बॅटची आतली कडा घेऊन शॉर्ट फाईन लागला. चेंडू अडविला जातोय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एकेरी धाव पूर्ण करतायत. 48 अशी धावसंख्या धावफलकावर. षटक क्रमांक 5चा खेळ होतोय समाप्त. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 48 अशी धावसंख्या ही वेदांत एलेवन हरमल मोरमुगोवा संघाची. 5 खेळाडू गारद झालेत. नक्कीच वाटलं होतं की पुसटशी कल्पना शंका मनात आली होती की या स्पर्धेतील निश्चांकी धावसंख्या बनवेल का मोरमुगोवा संघ. मात्र यावेळी मदार सांभाळी या दोन्ही फलंदाजांनी. आणि क्रिकेटमध्ये हे घडत असतं, ज्यावेळी एका बाजूने फलंदाजी कोलमडते त्यावेळी कोणीतरी साथीदार म्हणून मैदानात यावं लागतं आणि ते काम अर्जुन बांगर याने केलंय. कारण एका बाजूला तटस्थ होता लल्ला यादव, मात्र त्याला मैदानात साथ देण्याची गरज होती आणि ती साथ देण्याचं काम योग्यरित्या हाताळतोय नक्कीच अर्जुन बांगर नामक फलंदाज. रणजित फराटे अजून एक आयकॉन खेळाडू, मॅन फ्रॉम पुणे, जो आज बांदेश्वर बांदा 11 सावंतवाडी संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय, ज्याने एक सर्वोत्कृष्ट झेल टिपला या मैदानावर आजच्या सामन्यात. याच सामन्यात तोच रणजित फराटे नामक गोलंदाज षटक क्रमांक 6 आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजच्या मार्गावर पाहायला मिळतोय. रणजित फराटे मॅन फ्रॉम पुणे. स्ट्राईकवर आपल्याला पाहता येतोय पुन्हा एकदा लल्ला यादव. नॉन स्ट्राईकला अर्जुन बांगर. वेदांत एलेवन ट्रॉफी 2026 17व पर्व या भव्य दिव्य स्पर्धेचा हा रणसंग्राम आपण पाहतोय. आत्तापर्यंत अतिशय सुरेख सामन्यांची आपण यादी पाहिली मागच्या 2 दिवसात आणि आजचा हा 3रा दिवस आणि उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस असेल. सूर्यनारायण हळूहळू अस्ताला जाताना आपण पाहतोय. यानंतर आपल्याला या फ्लड लाईट्स दिसतील, मात्र तत्पूर्वी हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण या मैदानात रंगतोय. साई भटवाडी संघाच्या मैदानावर अतिशय सुरेख मैदान, देखणं मैदान आपण पाहतो या स्पर्धेदरम्यान. आणि या आकर्षक ट्रॉफीज आहेत, चषक आहेत, त्यावर कोणत्या संघाचं नाव कोरलं जाईल हे उद्या रात्री स्पष्ट होईल. दरम्यान रणजित फराटे राईट आर्म राऊंड विकेटने यावेळी फ्लिकचा प्रयत्न होता लल्लाचा. ऑफस्टॉपच्या बराच बाहेर चेंडू होता. शफल होऊन फाईन लेगच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू म्हणून गुणतालिकेत नोंद केली जाते या चेंडूची. रणजित फराटे यालाही अनुभव आहे आणि म्हणूनच आज ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून प्रतिनिधित्व करतोय. बऱ्याच वेळा या खेळाडूचं नाव ऐकलं गेलं आहे. रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी म्हणा. यावेळी आखू टप्प्याचा चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये खेळून काढला जातोय. पाठलाग केला जातोय. यशस्वी पाठलाग तर होतोय, मात्र तत्पूर्वी 2 धावा या खेळपट्टीवर धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. 50 धावा कंप्लीट होत आहेत. वेदांत एलेवन हरमल मोरमुगोवा संघाच्या 50शी गाठतोय रणजित फराटे. लल्ला यादव आक्रमक फटके खेळण्याचे प्रयत्न करतोय, मात्र दुसऱ्या बाजूला अर्जुन बांगरही आहे. यावेळी सुरेख फटका येतोय, त्या मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकेरी धाव पूर्ण केली जाते. लल्लाला आक्रमक फटके खेळण्याची गरजच आहे, मात्र दुसऱ्या बाजूने 2 मोठे खणखणीत षटकार ज्याने घेतले तो अर्जुन बांगर बराच वेळ स्ट्राईकपासून दूर राहिला आहे. त्याला स्ट्राईकवर आणण्याचा प्रयत्न लल्लाला करावा लागेल आणि आता तो यशस्वी झाला आहे अर्जुनला स्ट्राईकवर आणण्यासाठी.
गोलंदाज रणजित फराटे राईट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. षटक क्रमांक 6 हे हाताळतोय आणि या षटकात आत्तापर्यंत नाममात्र 3 धावा खर्ची केल्या गेल्या आहेत या गोलंदाजाकडनं. राईट आर्म राऊंड विकेटने यावेळी काय फटका आलाय. फटका तर देखणं आलाय. चेंडूचा पाठलाग केला जातोय मात्र मात्र पाठलाग केला जातोय कारण चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. 4 धावांसाठी येतोय वेदांत 11 चौकार. हा फलंदाज बराच वेळ स्ट्राईक पासून दूर होता आणि याला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं सध्या तरी वेदांत 11 हरमल मोर्मुगाव संघासाठी हे फायदेशीर ठरू शकतं कारण या फलंदाजाच्या बॅटमध्ये निघालेला चेंडू एकतर सीमा रेषा पार जातोय 6 धावांसाठी नाहीतर चौकारासाठी. त्यामुळे जास्तीत जास्त स्ट्राईक या अर्जुनसाठी देणं. यावेळी सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र गोलंदाजाने नियंत्रित टप्पा साधला. यावेळी चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू म्हणून गणना केली जाते गुणतालिकेमध्ये. 5 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. या षटकातील आतापर्यंत नाममात्र 7 धावा खर्ची केल्या जात आहेत. आधुनिक क्रिकेटमध्ये 7 धावा या फारशा मोठ्या मानल्या जात नाहीत आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी रणजित फराटे नामक गोलंदाज आपल्याला या मैदानावर करताना दिसतोय. एका बाजूने सन्माननीय आप्पाजी वांगणकर यांच्या मालकीचा संघ, दुसऱ्या बाजूने सन्माननीय मकरंजी तोरसकर यांच्या मालकीचा संघ आणि यावेळी जाळ्यात पकडला जातोय ज्यासाठी सापळा रचला गेला होता अर्जुन बांगरसाठी. तो मात्र यशस्वी होतोय. रणजित फराटे यशस्वीता प्राप्त केली जाते. बाद होतोय अर्जुन बांगर. मोठा धक्का मोर्मुगोवा संघासाठी अर्थातच वेदांत 11 हरमल संघासाठी हा मोठा धक्का असेल. माघारी परतावं लागेल अर्जुनला. षटक क्रमांक 6चा खेळ होतोय समाप्त. 36 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या धावफलकावर 55 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. 6 गडी बाद. यानंतर आता मोठी जबाबदारी राहील ती लल्ला यादववर कारण येणारे 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि या 12 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवाव्या. प्रतिस्पर्धी संघाला एक मोठं तगडं आव्हान त्यांच्या समोर ठेवावं कारण बांदेश्वर बांदा 11 सावंतवाडी संघ हाही एक मजबूत संघ मानला जातो. 2 आयकॉन खेळाडू आणि त्यानंतर जर बांदा संघाची बांधणी पाहिली तर नितेश परब सारखा खेळाडू आज 12व्या खेळाडूच्या भूमिकेत आहे. म्हणजे काय संघ बांधला गेला आहे हे लक्षात घ्या. त्यामुळे तशीच धावसंख्या जमवावी लागेल. शेखर राऊळ षटक क्रमांक 7 वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक हाताळतोय. पहिल्या षटकाची कामगिरी जर पाहिली शेखरची तर नक्कीच कौतुकास्पद होती. 7 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. महत्त्वपूर्ण 2 गडी गारद गोलंदाजाने केल्या होत्या. तो शेखर राऊळ डावऱ्या हाताचा हा गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेटने मारा करेल. फलंदाज आपल्याला स्ट्राईकवर दिसेल लल्ला यादव आणि नॉन स्ट्राईकला नवीन फलंदाज दीपक नामक फलंदाज हा मैदानाकडे येतोय. दीपक पात्रा नॉन स्ट्राईकवर. शेखर राऊळ लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेटने यावेळी अल्टीपल्टी करण्याचा प्रयत्न. खरं तर ऑफ स्टंपच्या बराच लेग स्टंपच्या बराच बाहेर होता पण ऑफ साईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न लल्ला याचा. लल्ला स्ट्राईक रोटेट करावं लागेल. एखादा मोठा फटका मध्येही घ्यावा लागेल कारण जसजसे चेंडू संपतायत तसतशी षटकही संपत जातील. 55 अशी धावसंख्या. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. बॅटचा स्पर्श झाला काय पंचाकडे दाद मागितली जाते मात्र पंच तटस्थ आहेत. सन्माननीय सर अमोल मेस्त्री मॅन फ्रॉम देवगड आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय गोमंतक भूमीतील एक सर्वोत्कृष्ट पंच सिद्धेश जी हरमलकर. हे 2 पंच आहेत या मैदानावर. दोनांकडे एक अनुभव आहे पाठीशी त्यांच्या आणि त्यामुळे कोणती चूक त्यांच्याकडनं आत्तापर्यंत तरी या स्पर्धेत झाली नाही असे अनुभवी पंच आपण पाहतोय. शेखर राऊळ यावेळी फुल टॉस चेंडू खेळून काढला जातोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त केली जाईल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते. 56 अशी धावसंख्या. षटक क्रमांक 7चा खेळ हा मैदानावर सुरू आहे. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय या षटकातील.
म्हणजे येणारे 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 9 चेंडूमध्ये कमीत कमी 2 मोठे फटके हे नक्कीच आवश्यक असतील. हे वेदांत इलेव्हन हरमल मोरमू गोवा संघाला. शेखर राऊळ लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने पंथांच्या उजव्या बाजूने मारा करतोय. खराब चेंडू हाताला जातोय शेखर करवी. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत आणि या खराब चेंडूवर झेल तर उडाला होता, मात्र क्षेत्ररक्षक करतोय चूक. राजाराम गवस ज्याच्याकडनं बहुधा चूक होत नाही, मात्र यावेळी होते चूक आणि साधा सोपा झेल सोडला जातोय राजाराम करवी. एकेरी धाव प्राप्त केली जाते. स्ट्राईकवर येतोय आपल्याला पाहायला पुन्हा एकदा लल्ला. यावेळी पुढे सरसावून मोठा फटका तर आलाय, मात्र आलाय चेंडू खाली कोण रणजित फराडे, ज्याने आतापर्यंत एक सर्वोत्कृष्ट झेल टिपला. यावेळी कोणती चूक माझ्याकडनं घडणार नाही याची दक्षता घेतली जाते रणजित करवी. आणि लल्लाची जी खेळी थोडीशी संमिश्र अशी खेळी, थोडीशी आकर्षक, थोडीशी संमिश्र अशी खेळी या ठिकाणी या मैदानात या स्पर्धेदरम्यान या सामन्यात तरी समाप्त होते. लल्लाला परतावं लागते माघारी आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय. आणि नवीन फलंदाजाची वर्णी लागते. पावलं वळत आहेत मैदानाकडे आसिफ शिंगणगुट्टी. काय गोलंदाजी शेखर राऊळची. पहिल्या षटकात 2 गडी करत आत्ता या षटकात महत्त्वपूर्ण गडी गारद केला गेलाय, तोही लल्ला यादवच्या याच्या स्वरूपात. म्हणजे काय गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. मजबूत संघ दोन्ही आहेत. दुसऱ्या बाजूला बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी, मात्र मोरमू गोवा संघही मजबूत मानला जातो. या स्पर्धेतील एक महत्त्वपूर्ण संघ आहे. यावेळी सुरेख चेंडू हाताला जातोय आणि त्याहीपेक्षा फ्लिकचा एक सुरेख फटका येतोय. एकेरी धावचं सहजगत्या प्राप्त. दुसरी धाव घेण्याचा धोका पत्करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज दीपक याचा, मात्र योग्य वेळी परतावा येतोय. षटक क्रमांक 7ची होते समाप्ती. अर्थातच 42 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त आणि धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय 58 अशी. आपण 2 गुणलेखक मागच्या 2 दिवसात पाहतोय. यावेळी अतिशय सुरेख गुणलेखनाचं काम या समालोचन कक्षामधून आयुष पणजीकर नामक गुणलेखकाकडनं अतिशय सुरेख गुणलेखन होतंय. धावसंख्या 58 पाहतोय. मला वाटतं मागच्या 2 दिवसातील नाईक सर ही कमी धावसंख्या आहे, मात्र कमी धावसंख्येचे सामने नेहमी रोमांचकारी होतात. हा इतिहास आहे आणि रोमहर्षक होतात. हीच परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळेल. या गोलंदाजी चर्चा गेल्या वर्षी तर खूपच होती. मॅन फ्रॉम बांदा सिद्धू मोर्ये येतोय आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय षटक क्रमांक 8 हाताळण्यासाठी. आज सागर मोर्ये कदाचित उपलब्ध नसेल बांदेश्वर बांदा 11 सावंतवाडी संघामध्ये. सिद्धू मोर्ये, सिद्धू, मोठा फटका आलाय, मोठा फटका आलाय. कोणाच्या बॅटमध्ये? आसिफ. आसिफ याच्या बॅटमध्ये येतोय एक घणाघाती फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. येतोय वेदांत 11 षटकार. क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदान. विजय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. 64 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर. 64 अशी धावसंख्या धावफलकावर पाहतोय आपण. येणारे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. शेखर राऊळची गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल. 2 षटकाची गोलंदाजी, 10 धावा देऊन 3 गडी गारत. यावेळी मोठा फटका. आसिफ खेळण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र परती करतोय सिद्धू मोर्ये. पहिल्यांदा राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करत होता. यावेळी मात्र फलंदाजीसाठी आपली बाजू चेंज केली आहे, बदलली आहे. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड मोठा फटका आला होता आसिफच्या बॅटमधनं. सिद्धू राईट आर्म राऊंड विकेटने पुढे सरसावून पुन्हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची मागची कड घेते आणि चेंडू थेट राजा नाटेकर याच्या हाती जाऊन विसावतोय.
आसिफचा एका षटकाराने नटली खेळी छोटीशी का होईना पण यावेळी समाप्त होते. सिद्धू मोर्ये ती खेळी समाप्त करतोय आणि अजून एक हादरा वेदांत 11 हरमल मोरमुगो संघाला बसतोय. डीजे आठ गडी गारद झालेत. अजूनही 2 गडी शिल्लक आहेत. मात्र चेंडू शिल्लक किती असतील? नक्कीच 3 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी शिल्लक आहे. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय सतीश. यावेळी सुरेख चेंडू हाताला जातोय. सिद्धू करवी बाद करण्याची संधी. पंचांचा इशारा काय येतोय आणि पंच म्हणतायत बाद आहे. फलंदाज थोडीशी संभ्रमात सापडला होता. पळू की न पळू या संभ्रमात मात्र सापडला जातोय. आल्या आल्या माघारी परतावं लागेल सतीश याला. काय गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर मोठा 64 अशी धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. नक्कीच 58 या धावेवर एक मोठा फटका आला होता आसिफच्या बॅटमधनं आणि त्यानंतर मात्र निस्तब्ध करून ठेवलंय सिद्धू मोर्येने. सिद्धू मोर्येचंही कौतुक करावं लागेल. एक पहिलाच फटका मोठा हा पहिल्याच चेंडूवर आला होता आणि त्यानंतरचे सलगचे 3 चेंडू हे निर्धाव आणि त्यात 2 गडी गारद होत आहेत. एक धावबादच्या स्वरूपात आणि एक झेलबादच्या स्वरूपात. म्हणजे गोलंदाज सिद्धूचं कौतुक करावं लागेल. या नावाची चर्चा आहे सिंधुदुर्गात सिद्धू मोर्ये नामक गोलंदाजाची. स्वप्नील यावेळी एकेरी धावेसाठी खेळून काढला जातोय चेंडू. अखेरचा चेंडू शिल्लक राहतोय. 65 अशी धावसंख्या आपण धावफलकावर पाहतोय. अंतिम गडी मैदानात आहे कारण आतापर्यंत 9 गडी हे गारद झाले. सिद्धू मोर्ये राईट आर्म ऑन द विकेट राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. यावेळी फटका तर देखणं आलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे तैनात आहे आणि अखेर होते या खेळीची समाप्ती. सर्व गडी बाद. आपण धावसंख्या 65 अशी धावफलकावर 66 धावांचं उद्दिष्ट असेल बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी संघासमोर. येणाऱ्या काळात काय घडेल काय बिघडेल कारण ही सर्वात निच्चांकी धावसंख्या या स्पर्धेतील आहे. मात्र निच्चांकी धावसंख्येचे सामने हे नेहमीच रोमांचकारी आणि रोमहर्षक होतात. हा इतिहास आहे. येणाऱ्या 8 षटकात काय घडेल काय बिघडेल कोणाच्या बाजूला जाईल विजयश्री आणि कोणाच्या पदरी येईल पराभव हे सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये होतोय बदल. आमचे गुरुतुल्य असणारे सन्माननीय अशोक नाईक सर काही क्षणांसाठी पुढील 4 षटकांसाठी आपल्यासोबत जोडले जातील आणि काही क्षणांसाठी मी गुरुदास नाईक आपली रजा घेतोय. धन्यवाद.
स्पर्धेदरम्यान आगमन होत आहे सन्माननीय देवीदास नाईक उर्फ बाबू. वेलकम सर कॉमेंट्री बॉक्समधून तुमचं या स्पर्धेदरम्यान. खूप जुने मित्र मंडळी आम्हाला भेटत आहेत या स्पर्धेदरम्यान. गेली बरीच वर्ष ही मंडळी साथ देत आहेत या स्पर्धेला. बाबू तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. थैंक यू, धन्यवाद गुरुदास नाइक. चलिए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में. 66 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम को. शायद अगर विकेट की बात की जाए, आउटफील्ड की बात की जाए तो 10-15 रन जरूर पीछे है, लेकिन आपको वो भरपाई कम करनी है तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी. एक दो बहुत ही बेहतरीन कैच, जिस तरह से अब तक की टूर्नामेंट का एक बेस्ट कैच पकड़ा जो रणजीत फराटे ने, उसी तरह की आपकी फील्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी. एक दो बहुत अच्छे कैच और एक दो बहुत पावर प्ले में विकेट. मैच बन सकता है मैदान पर. ऐसा नहीं है कि कम स्कोर का भी मुकाबला. कई बार ऐसा हुआ कि कम स्कोर के मैच भी बहुत अच्छे मुकाबले समाप्त होते हुए. उपस्थित सभी मान्यवर, सभी क्रिकेट प्रेमी, सभी दर्शक जो लाइव टेनिस क्रिकेट.in से जुड़ चुके हैं इस वेदांत 11 17वें पर्व में, दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से. मैदान पर दोनों अंपायर दिखाई देते हुए सर अमोल मेस्त्री, जो देवगढ़ से इस टूर्नामेंट के साथ एक लंबा सफर क्रिकेट का भी उनका रहा है. शुरू में सदास्पट वेंगुर्ले क्रिकेट टीम के साथ, बाद में मालवण क्रिकेट टीम के साथ, और सामने सिद्धेश हरमलकर वो भी जो कि उनके साथ जुड़ गए हैं. पहिल्या दिवसाचा बरोबर पहिल्या दिवसा काय झाला सांग, दोघांचे विनर इले बरोबर. ओपनिंग जोड़ी निकलते हुए मैदान पर और देखना होगा 66 का टारगेट है. शानदार बल्लेबाजी की आज राम उर्फ लल्ला यादव ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. कल जिस तरह से सुनील मालवणकर जो एक बुजुर्ग खिलाड़ी जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, आज उसी तरह बिल्कुल लल्ला ने 4 चौके लगाए और 27 रन बनाए अपने बल्लेबाजी में. और उनके बाद अर्जुन बांगर जिन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की, 2 छक्के 1 चौका लगाया, 17 रन बनाए. और देखना होगा फिलहाल किस तरह से अब गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है. एक बार फिर से जो कि स्वागत है दोनों टीमों का. हमारे बॉल बॉयज आकाश उर्फ डंबा वो भी आते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. उन्हीं के साथ मोहनी शय, पूरी टीम वर्क है इस टूर्नामेंट के साथ. और देखना होगा फिलहाल पहला ओवर जो गेंदबाजी में अर्जुन बांगर आते हुए, सामने जो कि ओपनिंग जोड़ी में आ चुके हैं रणजीत फराटे और उन्हीं के साथ गणेश सातोस्कर. अब थोड़ी सी जो कि मैदान पर विकेट पर रोशनी कम हो रही है क्योंकि सामने पहाड़ है, बिल्कुल पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और तो उनकी परछाइयां मैदान पर बिल्कुल आती हुई. आज तीसरा दिन थोड़ा सा देरी से आज पहला मैच शुरू हुआ. लगभग एक 40 मिनट या 50 मिनट जरूर बात करेंगे. जो पहला मैच थोड़ी सी देरी से शुरू हुआ और फिलहाल देखना होगा अब इस मैच में क्या होता है. पिछला मैच बहुत अच्छा रहा. अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, एक कैच कितना जो कि छूटा वो महंगा बना, वो बात देखने को मिली पिछले मैच में. पहली गेंद अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया. इस बार शुरू में थोड़ा सा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद सामने निकली. अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और अर्जुन बांगर धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 2 फील्डर है बाहर बाउंड्री लाइन पर. जो कि पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल, 8 ओवर का मैच है और पहला ओवर पावर प्ले का जारी. अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर आगे निकली. इस बार बड़े शॉट के लिए बल्ले से नीचले हिस्से से लगे शॉट, पाइन लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम का. आज 4 टीम हिस्सा ले रही है. साई जोड़ बोडगेश्वर बिचोली, 96 राइजर्स हरमल, फोंडा तालुका, वेदांत 11 हरमल मारमगोवा और श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाड़ी तालुका. फिलहाल एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ. थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर, सामने गणेश सातोस्कर जो स्ट्राइक पर वो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का. बड़ी प्रतियोगिता, हर टीम के साथ 2-2 ओवरसीज खिलाड़ी.
बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। शुरू में खेलना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद के लाइन से अपने बल्ले को हटाया और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 1 पर बिना किसी नुकसान से। सामने उड़ा इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद हवा में फील्डर को बीट करते हुए और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे पहला चौका निकला गणेश के बल्ले से 4 पर खुद के व्यक्तिगत, टीम का स्कोर 5। और बहुत अच्छी गेंद इस बार फॉलो किया था इस बार बल्लेबाज को और खेलना चाहते थे कवर की तरफ लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अर्जुन बांगर अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवरसीज खिलाड़ी है, आमने सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए रंजीत फराटे 1 पर खुद के व्यक्तिगत और सामने गणेश सातोस्कर 4 पर। फुल टॉस गेंद लेकिन उतना बढ़िया टाइमिंग नहीं हुआ। देखना होगा मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, लेकिन तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रन के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से। जरा हाँ जरा वो बैला क्या कर जरा पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में बने 7 रन। थोड़ी सी शांत शुरुआत और गेंदबाजी में परिवर्तन। सतीश यादव आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। आज बल्लेबाजी में कोई खासा योगदान नहीं दिया लेकिन एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है टीम के लिए। आज विनोद विल्सन ने भी थोड़ा सा निराश किया इस मैच के साथ। वैसे तो मैं बात करूंगा आसिफ सिंगनगुट्टी, यासिन सिंगनगुट्टी, ये 2 भाई आज बड़ी इनिंग नहीं खेली उन्होंने, लेकिन देखा जाएगा। फिलहाल आने वाला मैच भी रहेगा लेकिन यह मैच बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और सतीश यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर। बैकफुट पर कट का इस बार जगह बनाकर कवर पॉइंट बाउंड्री पर स्क्वायर कट किया, गेंद बाउंड्री लाइन पर निकलती हुई 4 रन के लिए। फिगर में एक शानदार शॉट कवर पॉइंट बाउंड्री पर और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, जो ऑन साइड पर फील्डिंग हो थोड़ा सा ऑफ साइड पर जाल बिछाया बिल्कुल। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक बैकवर्ड कवर पॉइंट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ है, ऑन साइड पर एक मिड ऑन है, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। आगे निकले थे इस बार बड़े शॉट के लिए और गेंद थोड़ी सी लगभग ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, बल्ले से लगी, टिप्पा खाने के बाद गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सतीश यादव इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। विकेट के पीछे है यासिन सिंगनगुट्टी, आसिफ सिंगनगुट्टी, सैयद बद्दी
आज सैयद बद्दी की भी मैं ज़रूर बात करूंगा, जो उनके ओर से एक बड़ा शॉट ज़रूर लगा, लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेली उन्होंने। बड़े शॉट के लिए जाते हैं, लॉन्गेस्ट सिक्सर के लिए वही भी जाने जाते हैं, जिस तरह से दाजी नाइक, दर्शन बांदेकर जो लंबे शॉट लगाते, उन्हीं के साथ सैयद बद्दी भी बिल्कुल लंबे बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्ला नहीं उतना चला। स्लोवर वन इस बार, धीमी फेंकी गेंद, बहुत अच्छी जो कि विकेट कीपिंग, निशाना लगाना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, थोड़ा फिसले थे वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज से, लेकिन बाल बाल बच गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार धीरे धीरे आते हुए सतीश यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर। यह पावर प्ले का ओवर है, जो शुरू का 2 ओवर का खेल पावर प्ले का, और 66 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ टोटल 12 रनों पर। चौदह 15 कदमों का रनअप सतीश यादव दाइनेट से ओवर द विकेट। बढ़िया शॉट इस बार, एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, खाली इलाका, गेंद बाउंड्री लाइन पर निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर एक अच्छा शॉट, एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और शानदार जानकारी देते हुए आयुष पंजीकर जो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी के साथ, अखिल परब, निखिल कुडव और अब आयुष। ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ा इस बार, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 17 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत, 66 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक रन रेट के साथ बल्लेबाजी कर रही है श्री बांदेश्वर 11 बांदा, सावंतवाड़ी तालुका। ये गेंद फिर से धीमी फेंकी गेंद, एक नकल गेंद ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ पावर प्ले समाप्त हुआ, जो शुरू का 2 ओवर का, और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रनों का टारगेट सामने श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम। स्कोर रुका हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान सा। माउली डीजे, उन्हीं के साथ टेनिस क्रिकेट .in की टीम इस टूर्नामेंट के साथ आज तीसरे दिन का रात का सफर, कल आखिरी दिन रहेगा। एक ओर से अबीर बाबा बारदेस क्रिकेट टीम और यश डेवलपर्स केपे क्रिकेट टीम, जो 2 टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और उन्हीं के साथ श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना और कल के दिन में अवधू स्पोर्ट कणकवली वेंगुर्ले क्रिकेट टीम, ये 2 टीम जो क्वार्टर फाइनल में। आज 4 टीम हिस्सा ले रही है, 8 टोटल खिलाड़ी है ओवरसीज, और इसी बीच नया ओवर। पहली गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, एक जोरदार अपील विकेट कीपर के ओर से, स्लिप के फील्डर विकेट कीपर और विनोद विल्सन जो आ चुके थे, जो कि गेंदबाजी में बदला हुआ था। अल्टी पल्टी वाला शॉट और बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए गेंद, विकेट कीपर का सहारा, पहला विकेट चला गया टीम का। लौकिक फार सजले मैदान वर्तुळाकार, खेळाडू रसिक वाट पाहती पाहती याची वर्षभर। क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी, क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी। थैंक यू डीजे। आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को सावड़ाराम चेंज किया टीम ने, जो हमेशा ओपन में आते थे आज थोड़ा सा पीछे रहेगा। 1 डाउन जो कि आ चुके हैं रंजन केनी, कौन बोलेगा वो इनिंग उनकी। सुरेश रैना मैदान, मुर्मू सेतुए मैदान पर ध्रुव ट्रॉफी में एक यादगार बल्लेबाजी रही थी उनकी। सिंगल डबल शुरू में बनाते हैं, लेकिन जब मैदान पर जम जाते हैं तो बड़े शॉट लगाते हैं। बहुत ही अच्छा जो कि उनका
प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, जो कि दो फील्डर को बीच में बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं और वो आ चुके हैं मैदान पर सामने बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हुए विनोद विल्सन। क्रिकेट का एक लंबा सफर है इस खिलाड़ी का, जिस तरह से मैं बात कर रहा था सुनील मालवणकर के, राम उर्फ लल्ला यादव, विनोद विल्सन बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी है। लेदर क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट है, बिल्कुल हमेशा नाम उनका जुबा पर आता है। वो अपने बॉलिंग बार पर सफल होकर खेला इस बार फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, और गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे बिल्कुल आपका कमेंट्री बॉक्स में से तो आते आते एक बड़ा शॉट लगाया फाइन लेग बाउंड्री पर। इस बार ऑफ साइड पर खेला, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, एक सिंगल के लिए निकले, खुद का व्यक्तिगत 7 रन। पहला विकेट चला गया टीम का। रणजीत फराटे जो खुद के व्यक्तिगत 6 पर, गणेश सातोस्कर उनका साथ देते हुए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए विनोद विल्सन। 66 का टारगेट है। अब मात्र स्कोर आप पहुंचा है टोटल 24 रन पर, 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जारी है मैच का, 24 रन। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, ऑफ साइड पर एक लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर, वाइडिश गली पर लगभग फील्डर को तैनात, एक डीप कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री है। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है, तो थोड़ी सी परेशानी होगी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग में। विनोद विल्सन अपने बॉलिंग बार पर, खुद का पहला, टीम का तीसरा ओवर। स्लोअर वन, इस बार धीमी फेंकी गेंद, गति में परिवर्तन, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर विनोद विल्सन। फैला दी गई फील्ड मैदान पर। अब धीरे धीरे सूरज भी अपने घर जाता हुआ, लाइट भी ऑन हो चुके मैदान पर। इस बार सामने उड़ाया, कैच का मौका, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया श्री बांदेश्वर बांदा सावंतवाडी तालुका क्रिकेट टीम का। त्रिफळा मारून षटकार दाखवून पराक्रम उडविती, त्रिफळा मारून षटकार आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर, आला वेदांत 11 ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर। लाख मोलाची बक्षिसे ठरली, केली आनंदाची लई लूट, मातृकृपेचा आशीर्वाद हा दिसे गावाची एकजूट। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए धीरज परब, मैनपा माझगांव, एक अच्छा विकेट, एक अच्छा कैच पकड़ा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और लेफ्ट हैंडर बैटर गणेश सातोस्कर आउट होकर वापस जो दूसरे विकेट के रूप में मैदान पर रंजन केनी, और रंजन केनी का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज धीरज परब, विनोद विल्सन अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 विकेट अब तक चटकाते हुए अपने स्पेल में, सिर्फ 1 रन देते हुए अपने फील्डिंग का थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं, और देखना होगा फिलहाल। और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो सामने स्ट्राइक पर धीरज परब, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। ओ ये गेंद, फुल टॉस गेंद, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला। हल्के से टैप के ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बना। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 25 रन टोटल, 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। 25 रन 2 विकेट पर धीरज परब बल्लेबाजी कर रहे 1 पर, और आते आते रंजन केनी के बल्ले से एक बड़ा शॉट, खुद के व्यक्तिगत 7 पर। टोटल टारगेट है 8 ओवर में 66, यानी 66 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। सामने से
बिल्कुल निकलते हुए हमारे बॉल बॉयज आकाश, बिल्कुल थैंक यू डंबा, बिल्कुल आपका भी गर्मा गर्म चाय बिल्कुल जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में। और गेंदबाजी में परिवर्तन, सतीश यादव खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए सामने लेफ्ट हैंडर बैटर है धीरज परब। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पीछा किया था जरूर लेकिन गेंद बल्ले से दूर थी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। और रिव्यू ले चुके हैं, देखा जाएगा। फिलहाल हमारे तीसरे अंपायर बंटी केरकर, वो भी कॉम बॉक्स में है उपलब्ध। कमेंट्री बॉक्स में शानदार स्कोरिंग की जानकारी देते हुए आयुष पंजीकर। कल रात आपने आखिरी मैच में सज्जन गड़ेकर की कमेंट्री भी सुनी, शायद आज भी मौका बनेगा मेरे ख्याल से लग रहा है। और आज 2 ओवर प्रकाश केपकर के साथ भी 2 ओवर का जो कि बिल्कुल उनकी जुगलबंदी होगी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, तो एक सिंगल बढ़ गया वाइड बॉल के साथ स्कोर के खाते में। और सतीश यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर। दोस्तों टूर्नामेंट का 17वां पर्व है और टूर्नामेंट के साथ जरूर एक बात हमको, अल्टी पल्टी की कोशिश, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री पर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, और वाइड बॉल के साथ और 1 रन मिलता हुआ, यानी टोटल मिले 3 रन स्कोर के खाते में। सामने बिल्कुल जो ऑफसाइड पर आप जो कि स्टॉल देख रहे हैं, गर्मा गर्म कांदा भजी है, बटाटा वड़ा है, ऑमलेट पाव है, रस ऑमलेट है, चाय है, गर्मा गर्म कोल्ड ड्रिंक है, बिरयानी है, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, फिर से खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे। गेंद दूर थी, बल्ले से गेंद चली गई विकेट कीपर। सतीश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी कोशिश है, मालूम है एक बाहर जाने वाली गेंद पर बल्लेबाज अगर छेड़खानी की तो विकेट मिल सकता है, कैच का मौका बन सकता है। अच्छी सोच गेंदबाज की। सतीश यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर, अल्टी पल्टी, लेकिन इस बार बोल्ड हुए उस गेंद पर। शायद अल्टी पल्टी वाले शॉट कभी कभी आपने आपको बिल्कुल संकट बोल देते हैं, और वही हिट विकेट जो बिल्कुल जो कि अल्टी पल्टी की कोशिश रही थी, पैर लगे स्टंप पर और हिट विकेट के साथ तीसरा विकेट चला गया श्री बांदेश्वर बांदा 11 सावंतवाड़ी क्रिकेट टीम का। 66 का टारगेट है, और मैदान पर नए बल्लेबाज निकलते हुए मैदान पर राजाओं के राजा राजा नाटेकर। नाइन 29 रन 3 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में सर मानक मारवाड़ी अंपायर है, जो गोवा में दूसरी बार उनका ये सफर है। इससे पहले दाम्बा प्रीमियर लीग बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके थे, और आज हरमल बेस वेदांत 11। फिलहाल सामने स्ट्राइक पर राजा नाटेकर जो सामना करेंगे सतीश यादव की गेंदबाजी का। दूर दूर जमाई गई फील्ड, हल्की हवा बह रही है मैदान पर। सई भटवाड़ी मैदान, और सई भटवाड़ी बॉयज आपका थैंक यू। अच्छी गेंद इस बार ड्राइव किया, इस बार बॉलर के पास से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 पर, 3 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है चौथे ओवर का। बहुत अच्छा ओवर रहा पिछला ओवर विनोद विल्सन का। विनोद विल्सन ने एक छक्का जरूर लगा, 2 विकेट चटकाए। बहुत ही शानदार ओवर रहा, और ये ओवर भी बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी हो रही है। सतीश यादव दाहिने से ओवर द विकेट।
हल्के से मोड़ा, इस बार कलाई को उपयोग किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन विकेटों के बीच में बड़ी तेज दौड़, 2 रन पूरे किए। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन शानदार दौड़, 2 रन बने स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32 पर पहुंचा टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। 66 का टारगेट है। और इस बार रनआउट का खतरा था, निशाना भी लगाया था, बच गए वहां पर। शॉट बैक पर स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, स्कोर रुका हुआ 32 पर। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 34 रन और इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। मैच अभी, अगर मैच में कमेंट्री बॉक्स में बात करूंगा सावड़ाराम, 50-50 का मुकाबला है। एक बड़ा ओवर 15-17 रनों का मैच बन जाएगा, एक अच्छा ओवर 2 विकेट। बैकफुट पर कट किया, गेंद हवा में, गली पर फील्डर, और थोड़ी उछाल लेने वाली गेंद इस बार कट करना चाहते थे, बिल्कुल स्लिप में निकालना चाहते थे और गली पर चौकर ने फील्डिंग, कैच को पकड़ा, चौथा विकेट चला गया। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ, 32 रन 4 विकेट पर। आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी, 34 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, कमेंट्री बॉक्स में सावधान शुरू का ये माइक्रोफोन पर, लेकिन उसी के साथ माणिक मारवाड़ी जो हमारे बगल में कमेंट्री बॉक्स में। सर कैसा लगा इस टूर्नामेंट के साथ? बिल्कुल बात नहीं करते, बात बहुत कम करते, काम क्या बिल्कुल वादा रखते हैं। और चलिए, और पावर प्ले का इशारा अंपायर का और कमेंट्री बॉक्स में आवाज सावड़ाराम शुरू करके 24 गेंदे और मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 34 रन। 24 चेंडू 34 धावा। येस, थँक्यू. धन्यवाद सर अशोक नाईक सर, खूप खूप धन्यवाद. मैदानात एक महत्त्वपूर्ण लढत, अगदी कठीण प्रसंगामध्ये मायक्रोफोन माझ्या हाती सुपूर्द केला अशोक सरांनी. येणारी 4 षटकं, 24 चेंडू आणि 24 बॉलवरती आता मात्र 34 धावा बनवायच्या आहेत. श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी क्रिकेट संघ मैदानाच्या दिशेने अजून एक छोटा फटाका मैदानात आलाय. राजाराम गवस उर्फ बाबू, दुसऱ्या बाजूने एक उंचपुरा बारी भक्कम खेळाडू आहे. लांबलचक षटकार टोलवणं ही त्याची खासियत आहे. तो राजा नाटेकर स्ट्रायकिंगच्या दिशेने, तर गोलंदाजी ट्रॅकवरती अर्जुन, गोलंदाजी ट्रॅकवरती वैयक्तिक दुसरं आणि महत्त्वपूर्ण बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचं षटक. अर्जुन बांगर गोलंदाजीमध्ये 5व्या षटकासाठी वैयक्तिक दुसरं महत्त्वपूर्ण पहिलं षटक देखील हाताळलं होतं, परंतु 7 धावा त्या षटकात त्याने खर्च केल्या होत्या. आणि यावेळी बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचं षटक बघूया समोर. राजा नाटेकर गोलंदाजीमध्ये, अर्जुन बांगर, 4 षटकं बनवायच्या, 34 धावा. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, पंचांनी हात खोललेत. येस, व्हाईट बॉलचा इशारा, अवांतर धावेनिश्चित धावफलक आता मात्र पुढे वधारलाय. धावफलकावरती 33 धावा, 33. 4 षटकात 33 धावा तुम्ही बनवल्यात, परंतु येणाऱ्या कालखंडात देखील आयुष 4 षटकात 33 धावा बनवायच्या आहेत. परंतु गडी आक्रमक डाचाचे 4 खेळाडू जे मैदानाच्या बाहेर आलेत, आघाडीचे 4 खंदे खेळाडू डगआउटचे शिकार बनलेत. इथे तुम्हाला कामगिरी करावी लागेल. ओव्हर चेंडू पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या दिशेने फटका खेळलाय. लॉंगॉनचा फिल्डर डीप मिड विकेट पर्यंत जातोय. यावेळी मैदानात चेंडू थांबवण्याची कामगिरी केली होती, परंतु बघूया, अगदी एक सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात जवळपास 2 धावा आपल्या टीमसाठी त्याने वाचवल्यात. अगदी पहिल्या प्रयत्नात थोडंसं चुकला होता, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नात कॅरेबियन स्टाईलमध्ये चेंडूला थांबवलं. 2 महत्त्वपूर्ण धावा त्याने आपल्या टीमसाठी वाचवल्यात आणि या 2 धावेनिशी परावर्तित धावफलक 35 धावांवरती 4 विकेटच्या मोबदल्यात. महत्त्वपूर्ण बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचं षटक. अर्जुन बांगर पुन्हा एकदा गोलंदाजीत. आकुट टप्प्याचा या ठिकाणी अडकतचा बाउन्सर, ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. अजून एक अवांतर धाव या ठिकाणी खर्च केली आहे आणि या अवांतर धावेनिशी धावफलक पुन्हा एकदा वधारतोय. मागचा सामना एक रोमांचक लढत होती.
शेवटच्या गड्यासाठी ती झुंज होती मैदानात. शेवटचे 6 बॉल करायच्या होत्या, 15 धावा, परंतु अगदी साधा सोपा झेल जो सुटला गेला आणि त्यानंतर मिळालेल्या जीवनदानाचं त्या फलंदाजाने सोनं केलं. आपल्या टीमला विजयश्री संपादन करून दिला होता. यावेळी चेंडू स्लॉट मध्ये मिळालाय, बराच वेळ उंच गेलाय चेंडू, मिडविकेटला क्षेत्ररक्षक झेल खाली. ओ हो हो, यावेळी पुन्हा एकदा अगदी साधा सोपा झेल होता. यावेळी देखील झेल सुटला गेलाय. आज देखील तुम्ही पहिल्याच मॅच मध्ये बघितलंय, कॅच ज्या ज्या खेळाडूंची सुटली गेली आहेत ना, फलंदाजांनी कामगिरी केलेली आहे. ज्या ज्या खेळाडूंना जीवनदान दिलंय त्यांनी त्या जीवनदानाचं सोनं केलेलं आहे. राजा नाटेकरला नेमकी तीच कामगिरी करावी लागेल. श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी क्रिकेट संघ. परंतु दुसऱ्या बाजूने डावा वाचवायचे आहेत वेदांत 11 हर्बल मार्मा गोवा. ओव्हरपिच चेंडू राजाराम गवसच्या बॅट मधून एक दर्जेदार फटका डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला. वेदांत 11 ट्रॉफी षटकार. सातत्याने कॉमेंट्री बॉक्स मधनं हेच सांगत आलोय, तुमच्याकडनं एक जरी चूक झाली ना तरी ती महागात पडू शकते. कारण आयुष या ठिकाणी झेल झाला असता तर नवीन खेळाडू स्ट्राईक वरती आला असता, झेल सुटला, सिंगल धाव मिळाली, राजारामला स्ट्राईक मिळालंय आणि त्यानंतर तो षटकार त्याने टोलवलाय. यावेळी बघा अवे फ्रॉम द बॉडी चेंडू खेळवलाय. फलंदाज हा ऑन साइडला टोलवण्याच्या प्रयत्नात होता. आता मात्र निर्धाव चेंडूची खेच समाप्त झाली आहे. धावफलक 43 धावांवरती आपण पाहतोय. म्हणजे येणाऱ्या कालखंडात अजूनही जवळपास 3 षटकं आणि विजयासाठी यानंतर 23 धावा बहुधा या बनवायच्या आहेत. अर्जुन बांगर याच्या विरोधात एक मोठा प्रहार. यावेळी देखील पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, कव्हरला क्षेत्ररक्षक, शॉटचा फिल्डर चेंडू पर्यंत जाईल, खाली क्षेत्रात चेंडू विसावलाय. एकेरी धावेची पावलं दुसऱ्या धावेकडे वळवली गेली आहेत. 2 धावा आणि या दुहेरी धावेनिशी धावफलक हलकासा वधारतोय. 45 धावांवरती धावफलक. वेदांत 11 अर्बल मार्मा गोवा संघ पहिल्यांदा फलंदाजी करताना खूप कमी धावा झाल्यात. ऑल आउट झाला संघ, 65 धावा बनवल्यात. धावांचा तुम्हाला बचाव करायचा आहे या इराद्याने गोलंदाजी मैदानात. परंतु इथे एक चूक झाली आहे, परंतु येणाऱ्या कालखंडात आपल्याला चुका सुधाराव्या लागतील आणि कमबॅक हा गोलंदाजीत करायचा आहे. ऑप्टिकच्या बाहेरचा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फॉलो थ्रो मध्ये चेंडूला थांबवलंय. निर्धाव चेंडूची खेळी आता मात्र समाप्त झाली आहे. महत्वपूर्ण बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक या ठिकाणी आलंय संपुष्टात. ज्या षटकात जवळपास 13 धावा या षटकात खर्ची घातल्यात. अर्जुन बांगरने 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद आणि धावफलकावरती 45 धावा. 3 षटकं, 18 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 18 चेंडू मध्ये 21 धावा. 18 चेंडू आणि 21 धावा हे विजयाचं समीकरण. आता मात्र प्रति षटकामागे तुम्हाला 7 धावांची धावगती ही राखावी लागेल. अठरा चेंडू आणि 21 धावा हे विजयाचं समीकरण. अगदी महत्वाच्या क्षणी राजा नाटेकर, राजाराम गवस हे 2 तगडे खेळाडू मैदानात श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी संघासाठी. परंतु दुसऱ्या बाजूने नेमक्या बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकात गोलंदाज अर्जुन बांगर याने कामगिरी केली होती, परंतु क्षेत्ररक्षकाने त्याला साथ द्यायची होती. झेल सुटला आणि जीवनदानाच्या मोबदल्यात फलंदाज हा मैदानामध्ये आतापर्यंत नाबाद खेळतोय. हलकासा थंडगार वारा देखील व्हायला सुरुवात झालाय. आज थोडीशी उशिरा सामने सुरू झाले. अजूनही दुसरी लढत जी मैदानावरती सुरू आहे. आयोजन कमिटीचे व्हॉलेंटियर असतील, बॉलबॉय, आपल्याला विनंती आहे त्या ठिकाणी चला लगेचच त्यांना बाहेर घ्यायचं आहे. स्पर्धेदरम्यान कोणताही अडथळा या ठिकाणी येऊ नये. गोलंदाजीमध्ये स्वप्नील हा गोलंदाज सज्ज होतोय. 18 चेंडू 21 धावा समीकरण. समोर राजा नाटेकर सिंगल डबल धावा चालवतोय आणि दुसऱ्या बाजूने राजाराम गवस जो एका षटकारणीशी. कोलवर टप्प्याचा चेंडू जमिनीलगतच्या सहाय्याने पुन्हा एकदा फटका खेळलाय जो डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेईल. एक सिंगल धाव पुन्हा एकदा धावफलकात आणि सिंगल नेशी 46 धावांवरती धावफलक.
चला पुढच्या सामन्यासाठी आपण सज्ज राहायचं आहे. 96 रायझर्स अर्मल फोंडा, त्यानंतर वेदांत 11 अर्मल मार्मागोवा हे दोन्ही संघ पुढच्या लढतीमध्ये पुन्हा एकदा भिडतील. त्यामुळे 96 रायझर फोंडा संघ आपण आपले सगळे खेळाडू सज्ज ठेवा. यानंतर पुढची लढत देखील आपली असेल. एक सिंगल धाव दरम्यानच्या कालावधीमध्ये राजारामने पूर्ण केली आहे. या एका धावेनिशी धावफलक आता मात्र पुन्हा एकदा 47 धावांवरती. प्रारंभीच्या इनिंगमध्ये अशोक नाईक सरांनी सांगितलंय की सामन्यात एक 15-20 धावा कमी पडल्या आणि त्याचा कुठेतरी हा दबाव दिसतोय जो गोलंदाजावरती. खूप कमी धावा अंतरिम षटका दरम्यान बाकी उरल्यात, परंतु समोर फलंदाज थोडंसं रिलीज होऊन खेळतायत, रिलॅक्स होऊन. यावेळी समोर उडवलाय, राजा नाटेकरच्या स्लॉट मध्ये चेंडू दिलाय, त्याने त्याला डिपॉझिट केलाय. लांब लचक प्रहार कॉमेंट्री बॉक्सच्या डोक्यावरून वेदांत 11 ट्रॉफी षटकार आणि या 6 धावेनिशी 50 पार झाली आहे धावफलकावरती. 53 धावा. धावा धावफलकावरती झाल्या 4 विकेटच्या मोबदल्यात. 6वं षटक मार्गस्थ अजूनही विजयापासून 13 धावा दूर आहे. येणाऱ्या कालखंडात 15 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल. आता मात्र पुन्हा एकदा राजा याच्या समोर गोलंदाज स्वप्नील पुन्हा एकदा सज्ज आहे. यावेळी देखील ओव्हर पिच चेंडू लॉंग ऑफच्या रिजन मध्ये फटका खेळलाय. प्रेक्षक बनून राहील खेळाडू, त्याच्या डोक्यावरनं आर पार सीमा पार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. सहा धावेनिशी पुन्हा एकदा धावफलक पुढे वधारला. 59 धावा धावफलकावरती. आता मात्र विजयापासून फक्त 7 धावा दूर आहेत. यानंतर 14 चेंडूचा देखील खेळ असेल. 14 चेंडूमध्ये 7 धावा बनवायच्या आहेत. इथे तुम्हाला स्पर्धेमध्ये रनरेट देखील मॅटर करतोय, त्यामुळे रनरेटचा देखील इथे विचार केला जातोय संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. यावेळी पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडू बॅक टू बॅक इन ए रो सलग 3 षटकार. राजा नाटेकर याच्या बॅट मधनं चर्चा करायला भाग पाडले राजा नाटेकरने खेळाडूला. मैदानामध्ये या तमाम क्रीडा रसिकांची मनं जिंकले. एका धावेची गरज आहे अजूनही विजयासाठी. सलगचे 3 बॉलवरती 3 षटकार राजा नाटेकरने टोलवलेत. आणि मी मगाशीच आयुष सांगितले की झेल सुटल्यानंतर त्याला ते जीवनदान मिळालंय. त्याने ती कामगिरी करून दाखवली मैदानात. झेल सुटल्यानंतर 3 टोले जंग षटकार आणि हेच ते महत्वपूर्ण कमबॅक करून देणारे षटकार मैदानात होते. यावेळी आता मात्र एक सिंगल धाव आणि याच एका धावेनिशी सामन्यात बाजी मारतोय. या सामन्यात विजयश्री संपादन केलंय श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी क्रिकेट संघ. पहिल्या विजयाची नोंद करतोय या वेदांत 11 ट्रॉफीच्या दरम्यान. सामन्याचा सामनावीर बघूया, चर्चा करूया. स्कोरशी कोण असेल सामन्याचा सामनावीर. सामन्यात 66 धावांचा करायचा होता पाठलाग आणि 6व्या षटका दरम्यान या ठिकाणी सामन्यात बाजी मारली आहे. निश्चितच कमी धावसंख्येचा सामना म्हणजे गोलंदाजीत मॅन ऑफ द मॅच दिलं जाईल. 2 षटक 10 धावा आणि 3 प्रामुख्याने मोठ्या विकेट ज्याने आपल्या गोलंदाजीत घेतल्या. मॅथराम मळगाव शेखर राऊळ या सामन्याचा ठरतोय सामनावीर. श्री बांदेश्वर 11 बांदा सावंतवाडी संघासाठी शेखर राऊळ या सामन्यात सामनावीर ठरलाय. क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें।